لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔ ہمارا یہ مجمع بہت بڑی سعادت مندی کا اور ان کی خصوصیت یہاں پورے اجتماع میں کہیں بھی پھر لوگ یہ بھئی یہ کون ہے، یہ کون بیٹھے، یہ پرانے ہیں کہ پرانے کس اعتبار سے، اسی لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور چونکہ کرنا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، سب سے پہلے نیت ہے، اور ان کی نیتوں پر نیتیں، ان کے عمل پر عمل، ان کی قربانی پر قربانی یہ وجود میں آتی ہے جو اصل مطلوب ہے۔ اس لیے ہماری لوگ تو ہم کو پرانوں کے نام سے کہتے ہیں، اور ہم پرانے اپنے آپ کو بھی جب پرانوں کو بلاتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں عمل کی چیز ہے۔ روح گانا اعلان ہوتا ہے، بھائیو دین کی بات ہوگی، بھائیو دین کی بات ہوگی، تو دین کی باتوں سے دین یاد رہتا ہے۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آخری عرفات کے میدان میں کہ اللہ خود کہتے ہیں کہ جو مجھے پسند ہے وہ میں نے تمہارے لیے رضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ کتنے اس سے پہلے 23 سال تک مکہ مکرمہ کی زندگی، مدینہ پاک کی زندگی، غزوہ بدر اور خندق اور کیا کیا صحابہ کی جماعت، اس سارے مجاہدوں کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اصل میں عمل کا تعلق، اپنی ذمہ داری کا احساس، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل احساس کی بیداری ہے۔ جیسے آدمی رات کو بھائی عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، کھانا کھا لیا تو کھانا ایک خدمات ہو گئی، اب لیٹ گئے۔ سردی کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہے، آدھی رات کے بعد آدمی کو سنجے کا تقاضا ہوا، سردی ہو رہی ہے، لحاظ بڑا ہوا ہے، سب کچھ، لیکن اپنے کو سمجھاتا رہتا ہے پڑھا رہے، لیکن وہ تقاضا اتنا زور کرتا ہے کہ اٹھا آنکھیں بھی نہیں کھلتی، آنکھیں بند، دیوار کے سہارے جاتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے اور پھر آتا ہے۔ کہ یہ احساس آدمی کو سونا نہیں دیتا، کیونکہ ایسے ہی بحیثیت بندہ ہونے کے، اللہ کے تو بندے ہیں، اور بحیثیت امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں حیثیتوں سے جو ذمہ داری ہے کہ اس کا تقاضا، اس کی ذمہ داری کا احساس یہ آدمی کو سونے نہ دے، بلکہ ان کی پہلی صفت فاستقم کما امرت، جو آپ سے کہا گیا ہے سب سے پہلے آپ اس پر استقامت۔ حضور کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں استقامت۔ یہ ہمارا پورا مجمع ان کے گشتوں کا، سہ روزے کا، چلے کا، 4 مہینے کا، اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں کو تیار کرنا، اور ہر ایک اس ترتیب پر آوے، اس کی محنت، اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے رونا، یہ ہماری ذمہ داری، اس کا احساس بیدار ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والے حضرت سے کہتے تھے، حضرت مولوی جی تمہیں کیا ہو گیا ہے، سوتے بھی نہیں ہو، سونے دیتے بھی نہیں ہو۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے اللہ کی بندی، جو مجھے ہوا ہے وہ تجھے ہو گئے تو ہم 1 سے 2 ہو جائیں، یعنی فکروں سے فکریں منتقل ہو، قربانیوں سے قربانیاں منتقل ہو۔ اور بعض ایک آدمی کی قربانی، یہ جو کھیتی ہوتی ہے اس میں دانا بیج کتنا ہوتا ہے، 1 دانہ ہوتا ہے، گیہوں کا 1 دانہ، چاول کا 1 دانہ، کتنے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی جو رکاوٹیں ہیں، مٹی ہے، کیچڑ ہے، سب کچھ ہے، اس کے بیچ میں سے اللہ پاک کوپل نکالتے ہیں، اور پھر وہ پودا اور اس کے اوپر
इतना चावल दुनिया में कहाँ कहाँ जाता है। तो ऐसे ही मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इस पर बहुत अजीब फरमाते थे। और समाइजात गुरु एक शहजादे की कुर्बानी पर पूरी कौम को हिदायत मिली। वो दिन तो जलाया था और क्या क्या कैसी सजा है। एक ने कहा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे सूली पर लटका दो और सिर्फ इतना कहो बिस्मिल्लाह, मेरे रब, जिस रब को मैं मानता हूं उसके नाम की ताकत देखो, उसकी जात की ताकत, उसकी कुदरत, उसका दीन, उसके तो अंदाज नहीं लगा। वो समझते थे कि अच्छा है किसी तरह ये पाप तक है, उसको लटकाया, जिसमें रब्बे हाज़िल गुलाम इतना कहा, लास्ट में कहा। लेकिन पूरा मजमा आमन्ना बे रब्बे हाज़िल गुलाम, आमन्ना बे, कुर्बानियों से कुर्बानियां जिंदा होती है। हम यूँ चाहें कि बस अब हमारा नाम पुराना हो गया काफी नहीं, हमारी कुर्बानियां, जैसे दुनिया वाले रोज अपना कारोबार बढ़ाते हैं और रोज शाम को दिन भर के थकने के बाद देखते हैं आज कितनी कमाई हुई, ये हमारा पुरानों का अंदाज हो। പറയുമായിരുന്നു, സംസാരം കൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങും. അമലുകൊണ്ട് അമലുണ്ടായിട്ടില്ല. മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ അമലുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ളവരിലും അമലുകൾ കാരണമായി അമലുകൾ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കുർബാനിയെ കുർബാനി ഉദ്യോഗമാക്കിയ മനുഷ്യന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ, അർപ്പണങ്ങൾ കാരണമായി ആളുകൾ വീണ്ടും ദീനു വേണ്ടി അർപ്പണം ചെയ്യാനും പരിശ്രമിക്കാനും ത്യാഗത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ദീന്റെ പരിശ്രമത്തില് എപ്പോഴും ജമാഅത്തുകളാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ മഖാമിയ മല്ലുകളാണെങ്കിലും എപ്പോഴും പറയപ്പെടുന്നതാണ് ദീനിയായ സംസാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഏലാൻ ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ സംസാരങ്ങളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സംസാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംസാരം അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ പഴയ ആളുകൾ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഏലാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു. പഴയ ആളുകൾ 4 മാസമെല്ലാം പോയിട്ടുള്ളവര് അവരിവിടെ കൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് കൂടി. ഒരു വിഷയം പഴയ പ്രവർത്തകർ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ പഴയ ആളുകൾ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ദീനിന്റെ പരിശ്രമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ദീനിന്റെ വഴിയിൽ ധാരാളം സമയവും പരിശ്രമവും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അവസാനം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ വെച്ച് ആയത്ത് ഇറക്കുകയുണ്ടായി. അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി. അത് ദീൻ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അല്ലാഹു തആല അറിയിച്ചു. പക്ഷേ ദീൻ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ സമയമാണ്. പക്ഷെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന എപ്പോഴാണ്? അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എത്രയോ ത്യാഗങ്ങളുടെയും പരിശ്രമത്തിന്റെയും ഫലമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നുബുവത്തിന്റെ ആ സന്ദർഭം മുതൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള തങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലെ ദഅവത്ത്, പിന്നെ ആളുകളുടെ എതിർപ്പ്, മക്കയിലുള്ള ജീവിതം, പിന്നെ മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജ്റത്ത്, പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങൾ, ബദർ, ഉഹദ്, ഖന്ദഖ്, ഹുനൈൻ, ഇതുപോലുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും എത്രയോ വർഷത്തെ ത്യാഗത്തിന്റെയും പരിശ്രമത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് അവസാനം ഈ ആയത്തിൽ സന്തോഷ വാർത്ത അറിഞ്ഞത്. അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി. അപ്പൊ ആ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം, ഇത് വലിയ ത്യാഗത്തിന്റെയും പരിശ്രമത്തിന്റെയും എല്ലാം ഫലം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത് ജിമ്മദാരിക എഹ്സാസ്, അതായത് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. അത് ഉള്ളില് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള രാത്രി, തണുപ്പ് കാലത്ത്
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും തണുപ്പുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ വടക്കേന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര തണുപ്പ്. അപ്പൊ ഈ തണുപ്പുള്ള രാത്രി ദീർഘമായ രാവുകളായിരിക്കും. സാധാരണ വേനൽക്കാലത്ത് ചുരുങ്ങിയ രാവുകളും തണുപ്പ് കാലത്ത് ദീർഘമായ രാവുകളായിരിക്കും, കുറേ സമയം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഉറക്കത്തിന്റെ ഇടയിൽ കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന് ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ കഠിനമായ തണുപ്പിന്റെ ആ വിരിപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കും കുറേ നേരം കൂടെ കിടക്കാം, എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തണുപ്പുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് വീണ്ടും ഉറങ്ങും, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം തക്കാസ വീണ്ടും ഉണർത്തും. കുറേ നേരമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കും, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഉറക്കത്തോടു കൂടി തന്നെ കണ്ണ് തുറന്നില്ലെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് പോയി തപ്പി തടഞ്ഞു പോയി തന്റെ ആവശ്യം സാധിച്ച് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വന്ന് കിടക്കും. ഇതെന്താണ്? അത്രയും ഉറക്കമുണ്ട്, കഠിനമായ തണുപ്പുണ്ട്, എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ തക്കാസ, ആ ഒരു ആവശ്യം, അത് മനുഷ്യനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അത് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഫിക്ർ, ഇതാണ് ഈ എഹ്സാസ്. അത് മനുഷ്യനെ നിർബന്ധിക്കും അവൻ അമലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി, ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ചതാണ്, ഫസ്തഖിം കമാ ഉമിർത വമൻ താബ മഅക്. തങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ തങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, അത് പൂർത്തീകരിക്കുക, അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇത് തങ്ങളോട് അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ചതാണ്. അത് തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കുമുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കൽപ്പനയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ബോധം, ഈ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഫിക്ർ, ഇതുണ്ടായിത്തീരലാണ് ഇതിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു, ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും ഈ ഒരു ചിന്തയും ഇതും മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരും ഉൾക്കൊള്ളാനില്ല. തന്റെ സ്വന്തം ഫിക്റാണ്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രാവും പകലും ഈ ഒരു ഫിക്റിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർ ഭാര്യയെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി, നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നുമില്ല, അത് കാരണമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിക്ർ, ചിന്ത കണ്ടിട്ട് ഭാര്യയെ ചോദിക്കേണ്ടായി. വലിയ സംസാരിച്ചാൽ ആരെയും പറഞ്ഞു, ഈ വിഷയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഷയം, അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അതുപോലായിരുന്നു. കാരണം ആ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഫിക്ർ, ചിന്ത. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫിക്ർ ചിലപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു ഗോതമ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിന്റെ ഒരു ധാന്യം അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതൊരു ചെറിയ ഒരു ധാന്യമാണ്. അതിന് പല തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ചെളിയുടെ ഉള്ളിലാണ്, മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇടുന്നത്. ചെളിയും മണ്ണും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ധാന്യം. പക്ഷെ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ കിടന്ന് അവിടെ അത് കിടക്കുകയും അത് വളരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് അത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ അതിൽ നിന്നും എത്രയോ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ അത് ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ഇവിടെല്ലാം ആളുകൾ അത് ഭക്ഷിക്കുന്നു, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ധാന്യം അത് ശരിയായ രീതിയിൽ, അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മേലുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ധാന്യം ആ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അത് എവിടെ എത്തുന്നു, അത് വളരുന്നു. അതിൽ നിന്നും എത്രയോ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. അത് ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് പോയി എത്തുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ദീനിന്റെ ഫിക്ർ, ദീനിന്റെ പരിശ്രമം. ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫിക്ർ, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഫിക്ർ, അതിന്റെ ചിന്ത, അതിന്റെ പരിശ്രമം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും. अभी हमारे पुराने साथी माशाअल्लाह के दो बुनियादी चीजें हैं उनके लिए। एक, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें। हमारे आपके छोटे भाई, बड़े भाई, मामू के, चचा के और मुख्तलिफ रिश्तेदार, और उनमें कैसे कैसे जवान और कैसी इस्तेदादें सलाहियत
ان سب کے بیچ میں سے اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت پر رحمت فرمائی کہ ہم لوگوں میں ہمارا تعلق یہ پرانے ہیں، یہ پرانے ہیں، ذمہ دار ہیں کہ دونوں چیزیں اللہ کی ذات سے اچھی امید ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے، اور جو آپ کی چال چلیں گے، جو آپ کا اتباع کریں گے، سب کے لیے اللہ کافی۔ اتنا بڑی، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی بات ہے، لیکن جہاں یہ امید ہے آگے ڈر کتنا ہے، اس لیے کہا اللہ سے اچھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد کے لیے تشریف لے جاتے تو نکلتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اذل او اذل، اظلم او اظلم، اجہل او یجہل علی، اعتدی او یعتدی علی۔ یعنی اللہ کی بے نیازی پر جو نظر، کیا شان ہے حضور کی، اور اللہ سے ڈر، اے اللہ تیری پناہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کوئی مجھے گمراہ نہ کر دے، میں پھسل نہ جاؤں، کہیں کوئی پھسلا نہ دے۔ ایک طرف تو وہ ہے کہ آپ کے بعد خدا بزرگ کوئی اللہ کے بعد کوئی ہے نہیں مخلوق میں، اتنا تو اونچا مقام اور اتنا ڈر۔ یہ کہ قرآنوں کے لیے یہ ساری سیرت مبارکہ، حکایت صحابہ، حیات الصحابہ اور صحابہ کی پوری سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور ہم سے کہا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات، ابرهم قلوبا، اعمقهم علما، اقلهم تکلفا، انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ۔ جو اپنی زندگی کی صحیح قیمت، جو اپنی زندگی کو صحیح مصرف پر ڈالنا چاہے، وہ ان کا دامن۔ کون؟ تو وہ جو دنیا سے گئے، کہ کون؟ کیا بات تھی؟ دلوں کے بہت صاف، علم بہت گہرا، یہ نہیں جو سنی وہ لے کے بھاگے، پوری تحقیق ایک روایت کے لیے۔ اس لیے حدیثوں میں کتنی سندیں ملتی ہے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، اور اس کے لیے کیسے سفر۔ علم کے بہت گہرے، زندگی بہت بے تکلف، سادی، اور اللہ نے ان کو پسند کیا اپنے نبی کے ساتھ رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے، اور نبی والی بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ منتخب بننا۔ جیسے ہمارا یہ مجمع، پورا مجمع اس وقت کتنا ہے، اور پورا کیرلا کی امت اس میں یہ منتخب بننا ہے۔ اس اعتبار سے اپنی سعادت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے، ذمہ داری کو سمجھنا بھی ہے، اور آگے لنقل دینہ، یہ فکریں، یہ درد، یہ غم ہے نا، یہ عمل، یہ محنت دوسروں میں منتقل ہو۔ اللہ اس کے لیے ہماری جان مال کو قبول کرے، اس کی دعائیں بھی کریں۔ അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫിക്റ് ചിലപ്പോൾ വലിയ ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായിത്തീരും. ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. അന്നുണ്ടായിരുന്ന അധികാരി രാജാവ് അതിനെ എതിർത്തു. അവസാനം അതിനുവേണ്ടി ആ യുവാവിനെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായി. പക്ഷെ ആ യുവാവ് അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ കൊല്ലാൻ നോക്കി, പക്ഷെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ബിസ്മി റബ്ബി ഹാദൽ ഗുലാം, ഈ അടിമയുടെ
അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുവാവിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ കൊന്നു. അവസാനം അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആളുകളെല്ലാം വിശുദ്ധമായ ദീനിലേക്ക് വരാൻ കാരണമായിട്ട് ഒരാളുടെ ഉറപ്പ്, ഒരാളുടെ ഫിക്ർ അത് എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ ഹിതായത്തിന് കാരണമായിട്ട്. അവരുടെ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന മജ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ മജ്ലിസാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഈ ആളുകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിഫാത്തുകൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഫിക്ർ, ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് ലോകത്തെല്ലാം ദീനിയായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരാനുള്ള കാരണം. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട ഗുണങ്ങൾ. അതിലൊന്ന് അല്ലാഹു തആലയുടെ ദാത്തിലുള്ള നല്ല പ്രതീക്ഷ. ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നല്ല പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്, യാ അയ്യുഹൻ നബിയ്യു ഹസ്ബുകല്ലാഹ് വമൻ ഇത്തബഅക മിനൽ മുഅ്മിനീൻ. അലേ നബിയെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മതിയായവനാണ്. അതുപോലെ തങ്ങളുടെ കൂടെ തങ്ങളെ പിൻപറ്റിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മതിയായവനാണ്. വലിയ പ്രതീക്ഷ അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആയത്തിൽ കൂടി. അതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ, ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, പരിശ്രമിക്കുന്നവർ, ത്യാഗങ്ങൾ, അർപ്പണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, അവരുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രതീക്ഷയും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കാൻ. അപ്പൊ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷ, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യും. അതേപോലെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയവും ആവശ്യമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്, തങ്ങള് രാവിലെ സുബഹിയുടെ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ഈ ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ അൻ അദില്ല ഔ ഉദല്ല ഔ അസില്ല ഔ ഉസല്ല ഔ അദ്ലിമ ഔ ഉദ്ലമ ഔ അജ്ഹല ഔ യുജ്ഹല അലയ്യ എന്നുള്ള ദുആ. അല്ലാഹുവേ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ രാവിലെ അല്ലാഹുവിനോട് കാവൽ തേടുമായിരുന്നു. ഞാൻ വഴികെട്ട് പോകുന്നതിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ കാരണമായി വഴികെടാൻ കാരണമായി തീരുന്നതിൽ നിന്നും, എന്നിൽ അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജഹാലത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തികളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാരണമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആയിൽ അല്ലാഹുവിനോട് കാവലിനെ തേടുമായിരുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലാഹുവിനുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും, ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും, ഓരോ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും കാവലിനെ തേടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആവശ്യമാണ്, ഭയവും ആവശ്യമാണ്, സൂക്ഷ്മതയും ആവശ്യമാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളെ, അങ്ങനെയുള്ള സഹാബാക്കളെ തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, മൻ കാന മുസ്തനൻ ഫൽയസ്തന ബിമൻ ഖദ് മാത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഹദീസിൽ കൂടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കുകളിൽ കൂടി സഹാബാക്കളുടെ കുറെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ പിൻപറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വഴി, അതായത് നമ്മളിൽ നിന്നും യാത്രയായി പോയ, അതായത് മുൻഗാമികളായ സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റലാണ്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹാബാക്കളുടെ അവസാന തീരുന്ന താബഈങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടമാണ്, അവരോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ആ സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ കൂടി. അവര്
അല്ലാഹു തആല തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹവാസത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല തിരഞ്ഞെടുത്ത കൂട്ടമാണ് സഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടം. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിരുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു. ലളിതമായ ജീവിതം, അതുപോലെ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായവർ ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുണ്ടായി. അപ്പൊ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകൽ ആവശ്യമാണ്. അവരിൽ ഫിക്റുണ്ടാകൽ ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ അവരിലുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സിഫത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യൽ ആവശ്യം. അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും അതിന്റെ ഗുണം നമുക്കും ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഉമ്മത്തിനുണ്ടായിത്തീരുകയും ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് എത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥമായ ശരിയായ സിഫാത്തുകളോടുകൂടി പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ലോകത്ത് ഉമ്മത്തിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നത്. इसलिए हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझना है और फिर हम अपनी ज़ात से बहुत कमज़ोर हैं, ज़रा से में मुतासिर हो जाते हैं, कुछ थोड़े से हालांकि हालात कोई चीज़ ही नहीं है। हाल का माना कोई चीज़ नहीं। एक सेकंड के बाद वो मुस्तकबिल है और एक सेकंड से पहले वो माजी था। आज तो कुछ भी इसलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हम हालात के बंदे नहीं हैं, हम तो अहकामात के बंदे हैं। ये देखेंगे किस वक्त हुक्म क्या तकाजा है, और ये मजमा वो है जो खुद तकाजों पर उठते हुए ये तो तकाजे पैदा करेंगे। उम्मत में अल-मुमिनून का आज़ाद सदिल वाहिद, कहाँ नमाजें नहीं हो रही, कहाँ रोज़ों में क्या हाल है, ज़कातें अदा नहीं हो रही है, जो इसकी बुनियादें हैं इस्लाम की। तो ये मजमा खुद अपनी ज़ात से तकाज़ों को पूरा करेगा और पूरा करते हुए आगे के तकाजे पैदा करेगा। और इन्ना लनंसुर रुसलना वल्लज़ीना आमनू होगा सारा अल्लाह की मदद से, और ये उसका वादा है, हम मदद करेंगे पैगंबरों की और ईमान वालों। हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह। बदर का मौका है, हालात कैसे हैं, अभी सुफियान कैसी तैयारी करके आए हैं और क्या क्या मुश्किल अबू लहब वगैरह सब, लेकिन एतमाद अल्लाह की जात पर। और फिर अल्लाह की मदद कैसे आई, क़यामत का सूरज तुलू होने तक ये कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी और बिल्कुल उस पर यकीन। हमारा ये मजमा तो नमूने का मजमा है। इसलिए इस एतबार से अपनी जिम्मेदारियों को समझना, पूरा करने की पूरी कोशिश करना। और ये जैसे हुजूर फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन व मुबल्लिगा, सीखने वाला भी हूँ और पहुँचाने वाला भी हूँ। खुद अपनी जात से सीखना भी है। ये नहीं कि हमने तो 20 साल पहले 4 महीने दे दिए थे, 10 साल पहले दिए थे, हम तो हैं नहीं। सीखते रहना भी है और पहुँचाते रहना भी है। तो फिर इत्तिबा है, और इत्तिबा की जो फज़ाइल है, अल्लाह अकबर, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिया इत्तिबा का, इत्तबि' मा उहिया इलैक, और उम्मत को हुक्म दिया इत्तबि'ू हाज़ा नबी। उम्मत मुकल्लफ है नबी के इत्तिबा की, और नबी मुकल्लफ है वही के। असल चीज इत्तिबा है। हम में से हर एक अपने बारे में तन्हाइयों में बैठ के फिक्र करें, सुन्नतों का कितना शौक बढ़ा, सुन्नतें जिंदगी में कितनी दाखिल हुई और उसकी अजमत कितनी आई, अल्लाह का ताल्लुक कितना बढ़ा। सबसे पहली चीज है बहैसियत इंसान होने के, हर इंसान के जिम्मे है अपने खालिक और मालिक को पहचानना। और इधर मुतवज्जह करने के लिए कुरान ने कितना प्यारा अंदाज तैयार किया, वला आदियात को भान फलमोरियात कदा, जानवर है लेकिन वो अपने रखेवाल का कितना ताबेदार।
زن لگ رہے تو زن، لگام دے دے تو لگام، کوڑا ہاتھ میں لیا اشارہ کرے چلو چلتا، اشارہ نہیں کیا کھڑا، پورا تابع دار ہے. کیونکہ کم سے کم اپنے آپ کو اپنے مالک کا اتنا تابع دار تو بناؤ، اپنے مالک کو اتنا تو. یہی گھوڑا، یہی جانور پڑوس کا جو اجنبی کا کوئی آدمی آ جاوے تو مارنے کو تیار، اور اس گھر کا بچہ اس کی دم پکڑ کے لٹک جائے تو بھی کچھ نہیں کہتا. اپنے اور پرائے میں تمیز ہے اس جانور کو کہ تمہارا خالق کون، تمہارا مالک کون، کس نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، حد دی، تمہارے لیے قرآن اتارا، رحمت اللہ علیہ جیسے نبی دیے، کعبہ جیسا قبلہ دیا، تمہارے پر اتنا سارا، تم کیا کرتے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اپنے سب سے پہلا فرض ہے انسان کا اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی. قرآن نے ہر چیز میں بہت مثالیں دی. تو یہ ہمارا قرآن کا مجموعہ بہت قابل قدر. اللہ پاک نے یہ شہادت دی خود اپنی ذات سے کرنا ہے. اور اب آپ کے ساروں کے اندر کی فکر ہے، پورا کیرلا نہیں، پوری امت کم سے کم اسلام کے ارکان اسلام جو 5 ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکات، اس پر پوری امت آ جائے، یہ فکر، اس کے لیے محنت. اور وہ اپنے گھر سے شروع ہو کر اپنی ذات سے شروع کر کے نیت پورے عالم کی دیں گے، اللہ پاک کریں گے. اس لیے ہمیں بہت اپنے بارے میں فکر مند رہنے کی ضرورت ہے. مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم تو ہیں نہیں. حضور دعا مانگ رہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی شکورا. کیا مقام ہے کہ آج سیرت کے جلسے بھی ہوئے، سیرت کی کتابیں بھی لکھی گئی اور سیرت کے عنوان پر کیا کچھ ہوا. لیکن ایک آدمی آیا تھا حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے اخلاق، وہ خلق عظیم کتنے ہیں. حضرت عمر کی شان کیا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی. وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں تو بہت نیا ہوں، 40واں نمبر ہے اسلام میں داخل ہونا ہے، میں کیا بیان کروں گا حضور کو. تو بلال کے پاس چلا جا. حضرت عمر ان کو بھیج رہے بلال کے پاس، وہ یہودی عالم کو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ میں حضور کو بیان کروں، میرے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں، اور اگر اس میں 19-20 کا فرق ہو گیا تو میرا تو یہ سرمایہ بھی گیا. بیٹی ہے فاطمہ، ابا کے پاس چلا. ابا اور بیٹی کا معاملہ ہے، کوئی کمی زیادتی ہوگی تو نمٹ لیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، علی کے پاس چلے جاؤ. پہلے دن سے مردوں میں ابو بکر، بچوں میں علی اور عورتوں میں یہ پہلے دن کے ہیں، انہوں نے پیدا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے وہ ساری تم نے گن لی ہے؟ جی ابے جی کیا نہیں ہوں کہہ رہا ہوں، وہ ساری یہ کسی کے بس کی ہے کہ اگر یہ کسی کے بس کی نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بھی بیان کرنا ہے. جو بھاگو ہم اپنے پر مطمئن نہ رہیں، ہمیں سیکھنا ہے اور سیکھتے ہوئے سکھانا، کرتے ہوئے کرانا ہے، روتے ہوئے رلانا ہے، مانگتے ہوئے مانگنے والے بنانے. جو سب جائے کو اس کو اتباع کہتے ہیں. سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ اتباع ہے. اس لیے نبی مکلف ہے وحی کے متبع ہونے کے، اور امت مکلف ہے نبی کی کہ آپ کا اتباع کرنا. ہمارا یہ مجمع ہے، اس کا ایک ساتھی، اور ان سے پھر ساتھی نئے وجود میں آ گئے. امت میں استعداد بہت ہے، اللہ تم آگے.
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുക, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസാണ്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഉമ്മത്തിൻ്റെ അവരിൽ നിന്നും അല്ലാഹു തആല ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മജ്ലിസാണ്. ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിശ്രമം എല്ലാ അവസ്ഥയിലും, എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും, എല്ലാ അവസ്ഥയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. ഹാലാത്ത് അവസ്ഥകളെ നോക്കിയല്ല നമ്മൾ ദീന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടത്. അവസ്ഥകൾ മാറി മാറി വരും. ഇസ്ലാമിക് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹാലാത്തിന്റെ അവസ്ഥകളുടെ അടിമകളല്ല, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാ അവസ്ഥയിലും കഴിവുള്ളവനും കുതിരത്തുള്ളവനുമാണ്. അപ്പോൾ ഹാലാത്തിനെ നോക്കി, അവസ്ഥകളെ നോക്കി, നിധിയുടെ പരിശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പരിശ്രമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയും. എന്തെങ്കിലും അനുകൂലമായ പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥകൾ മാറി വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പരിശ്രമത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളുടെ പരിഗണിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. ഹാലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസ്ഥകൾ എന്താണ്? അത് മാറി മാറി വരും. കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴാണ്. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം എന്തായി? അത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടമായി. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അത് നമുക്ക് വരാനുള്ള അടുത്ത കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ അവസ്ഥകളൊക്കെ യാതൊരു സ്ഥിരതയുമില്ല. അവസ്ഥകൾ മാറി മാറി വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഏത് അവസ്ഥയിലും അഹ്കാമാത്ത്, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിന്റെ പേരിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അവന്റെ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് തങ്ങളുടെ ആ ദഅവത്ത്, തങ്ങളുടെ ആ ഉറപ്പ്, അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹായിക്കും. അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നാ ലനൻസുറു റുസുലനാ വല്ലദീന ആമനൂ ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ. തീർച്ചയായും നാം നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ പ്രവാചകന്മാരെയും അതുപോലെ വിശ്വസിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങളും അവരെയും സഹായിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥമായ സഹായം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്താണ് വരേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവസ്ഥകൾ ഉറച്ചു നിൽക്കലാണ്. വമൻ നസ്റു ഇല്ലാ മിൻ ഇൻദില്ലാഹ്. സഹായം വരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഉറച്ച് എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്നമാ ബുഇസ്തു മുഅല്ലിമൻ. എന്നെ അല്ലാഹു തആല അയച്ചത് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരായിട്ടാണ്. തങ്ങളുടെ കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. മുഅല്ലിമൻ വ മുബല്ലിഗൻ. ഒന്ന്, ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തങ്ങൾ. അതുപോലെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എത്തിച്ചു കൊടുത്തു, അത് മാത്രമല്ല അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മേൽ ഇത്തിബാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇത്തിബാ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന തങ്ങളുടെ ആ ത്യാഗങ്ങൾ, അർപ്പണങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ ആ ദഅവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സിഫാത്തുകൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരൽ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇത്താഅത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ, ഇത്തിബാഇന്റെ വിഷയത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ കൂടി അതിന്റെ പ്രാധാന്യത പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സൂറത്തിൽ കൂടി അല്ലാഹു തആല വൽആദിയാതി ളബഹൻ ഫൽമൂരിയാതി ഖദ്ഹൻ ഫൽമുഗീറാതി സുബ്ഹാ, ഈ ആയത്തിൽ കൂടി, ഈ സൂറത്തിൽ കൂടി ചില മൃഗങ്ങളുടെ സിഫാത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ മൃഗങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥര്, ആ മൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, കുതിരകൾ, അതുപോലുള്ള മറ്റു മൃഗങ്ങൾ, അവരെത്രത്തോളം അവരുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരെ, അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഉടമസ്ഥന്മാരെ എത്രത്തോളം അനുസരിക്കുന്നു. നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നു, അവര് പായാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര വേഗതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു.
അവരെ അപകടങ്ങളെ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ അവരുടെ യജമാനൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ എന്താണോ കൽപ്പിക്കുന്നത് ആ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മൃഗം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കി ആ ഉടമസ്ഥന്റെ കൽപ്പനകൾ എത്രത്തോളം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു, ഇത് കണ്ട് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അതിൽ നിന്ന് ഗുണപാഠം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല ഈ സൂറത്തിൽ കൂടി ആ മൃഗങ്ങളുടെ ചില സിഫാത്തുകളെ, അവരുടെ ഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ മൃഗത്തെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വളർത്തുന്ന ആളുകളുടെ യജമാനൻ, അതിന്റെ കുടുംബം, അതിനെ പോലും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ വേറെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആ മൃഗം എന്ത് ചെയ്യും, ആ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറാവും, അയാളെ തടയാൻ, അയാൾ വരുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ തയ്യാറാവും. പക്ഷെ വീട്ടിലെ ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളോ ആ മൃഗമായിട്ട് കളിക്കുകയോ അതിന്റെ വാലിൽ പോയി തൂങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്താലും ആ മൃഗം ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അത്രത്തോളം ആ മൃഗത്തിന് പോലും, ആ കുതിരയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും അതിന്റെ യജമാനെ കുറിച്ച്, അതിനെ വളർത്തുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അത്രത്തോളം ബോധവും ബന്ധവുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മൃഗത്തിന് ഇത്രത്തോളം അതിന്റെ യജമാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഈ ആയത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, ദീനിന്റെ പരിശ്രമം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ ഇത് ഇത്തിബാഅ്, ആ ഇത്തിബാഇന്റെ പ്രാധാന്യത ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇത്തിബാഅ് എടുത്ത് അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ കൂടി പറഞ്ഞു, ഇന്നക ലഅലാ ഖുലുഖിൻ അദീം, തങ്ങൾ വളരെ ഉയർന്ന, വളരെ വലിയ സ്വഭാവം, ഗുണങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ് എന്ന് ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പറയുന്നത്. ഈ ആയത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരാള് അടുത്ത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ആയത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബിയുടെ കാലത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം, തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഖുലുഖുൻ അദീം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് വിവരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് ആ ഖുലുഖുൻ അദീം? അത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതെങ്ങനെ വിവരിക്കാനാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ദീനിലേക്ക് വന്നത് കുറെ ആളുകൾക്ക് ശേഷമാണ്, കുറെ പിന്നീടാണ്. കാരണം ആദ്യം ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല ആരംഭകാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നീട് 10-40 പേർക്ക് ശേഷമാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഞാനതിങ്ങനെ വിവരിക്കും, നിങ്ങൾ പോയി ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കും. കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണ് അദ്ദേഹം. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാനിത് എങ്ങനെ വിവരിച്ചു തരാനാണ്? തങ്ങളുടെ ഉയർന്ന സ്വഭാവം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ വിവരിക്കാനാണ്. തങ്ങളുടെ മകളോട് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. അലി റളിയല്ലാഹു തആല എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അവസാനം അലി റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ അടുക്കൽ പോയി പറഞ്ഞു, ഈ ഖുലുഖുൻ അദീം എന്നത് വിവരിച്ചു തരാമോ? എന്താണ് തങ്ങളുടെ ഖുലുഖുൻ അദീം എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അലി റളിയല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിവരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു. തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, ഇത് ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഇത്രയും വസ്തുക്കളുണ്ട്, ഇത്രയും ആണെന്നതെല്ലാം വിവരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിവരിച്ചു തരാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? അത് എന്നെ വെച്ചാണ് വലിയ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഖുലുഖുൻ അദീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ കുറെ വാക്കുകളിൽ കൂടി തങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ സ്വഭാവമോ അതിന്റെ സിഫാത്തുകളോ കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ കൂടി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല, അത്ര വിശാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ വിവരിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. അത് കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അത് മുമ്പിൽ വരും. അതെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനൊക്കെ വാക്കിന് വില കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം ഉയർന്ന സിഫാത്തുകളൊന്നും അല്ലാഹു നൽകി, ഇത്രത്തോളം ഉയർന്ന ഗുണങ്ങൾ നൽകി. ആ ഇത്തിബാഅാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റുക, തങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഫിക്റ്, ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫിക്റ്, ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, ആ ഉയർന്ന സ്വഭാവങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങള്, ത്യാഗങ്ങള്,
ഈ ത്യാഗങ്ങളെയും അർപ്പണങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കി അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം തങ്ങളോട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, തങ്ങളോട് എന്താണോ അറിയിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനെ തങ്ങൾ പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇത്തിബാ തങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ്. എന്നിട്ട് ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞത് ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇത്തിബാ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പരിശ്രമം വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഏറ്റെടുക്കലാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഫിക്ർ ഉമ്മത്തിൽ എങ്ങനെ ഇതിനുണ്ടായിത്തീരും, ഒരുപക്ഷെ ഉമ്മത്തിൽ ഫറായിദ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിത്തീരും, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിത്തീരും. ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമായ തഖാസുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. अब जैसे कोरोना का ज़माना था, हुकूमत की तरफ से ज़ाहिर बात है, ये बात तो तय है कि हम किसी भी तकाजे के पूरा करें, हुकूमत का कोई कानून उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, लेकिन शरीयत की पाबंदी में रहते हुए जितना कर सकेंगे। कोरोना का ज़माना था, लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, घरों में बैठे बैठे साथियों ने माशाअल्लाह फोनों के जरिए जो राब्ते किए, और जैसे कोरोना खत्म हुआ उसके बाद माशाअल्लाह लोगों ने अपने 4-4 महीने की भी चिल्ले की भी कुरानों ने तो अपने साथ मुस्तकिल जमातें बनाई, और ये इसका सबूत दिया कि जैसे किसी की नमाज कज़ा हो गई तो फिर क्या। एक मतलब मैं वहाँ मक्का मुकर्रमा में था, ताइफ शरीफ के लोग आए हुए थे, अच्छे पुराने साथी थे। मैंने कहा भाई तुम ताइफ वाले तो तुम्हें क्या बयान करें और तुम्हें क्या कहें, तुमने तो माशाअल्लाह कैसे कैसे साथ दिया। इसलिए कि शुरू में जो हालात आए हुजूर पर के उससे ज़्यादा सब हालात कहीं नहीं आए, लेकिन फिर उसी में से मोहम्मद बिन कासिम सकाफी पैदा हुए और उन्हीं की वजह से ये सारा हिंदो पाक और ये सारा एशिया और अफ्रीका सब जगह ईमान ही ईमान की लहर है। और बाद में से अल्लाह पाक ने ये निस्बत जो दी है पुराना हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं कि जुमे के दिन सारा मजमा मस्जिद में बैठा हुआ है, जगह नहीं है, 2 आदमी बाहर आए, वो कह रहे भाई तो अब कोई अंदर से भाई नहीं जगह नहीं है जाओ घर, तो ये कह देंगे कि घर जाओ। सिर्फ एक आदमी इतना कहता है भाई थोड़ा सा जो पहली सफ में बैठे हैं वो थोड़ा सा सरक है, ये पहली सफ वाले थोड़े से सरकेंगे, सारे मजमे में हरकत आएगी और वो जो बाहर करे वो भी अंदर आ जाएंगे। हमारा ये पुराना का मजमा ये अगर अपना एहतिमाम यौमिया, माहाना, सालाना और 24 घंटे के एतबार से फिक्रों में दुआओं में अपने सारे कामों के साथ बीवी बच्चे खाना कमाना, क्योंकि हम फरिश्ते तो है नहीं, इन सब के साथ तो इनसे इंशाअल्लाह जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताई, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। आप अपनी जात से तो दाई इलल्लाह, लेकिन इस सिफत के साथ कि जैसे चिराग से कोई नहीं था, एक अबू बकर सिद्दीक। इसलिए मैं ये भी कहा करता हूँ पुराने असल पुराने थे सिद्दीक अकबर थे, सबसे ज्यादा पुराने, लेकिन सबसे ज्यादा रोने वाले नमाज हुजूर की नमाज जैसे पढ़ते हैं। एक सहाबी आए हमको नबी की नमाज बताओ, वो देखो वो पढ़ रहे हैं तकबीर तहरीमा से सलाम फेरने तक पूरी नमाज, और उस नमाज के बाद आखिर में इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन देती है। सबसे ज्यादा पुराने, हर चीज में मुत्तबे सुन्नत, कुर्बानियों में सारी उम्र हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में मुकाबला चलता रहा। तबूक के मौके पर हुजूर ने पूछा क्या छोड़ा, एक ने आधा का, एक ने कहा झाड़ू दे के आया। हुजूर ने क्या फरमाया, माँ बई नजर कमा कमा बई न कल मती। हर एक आगे बढ़ने की फिक्र में और फिर तन्हाइयों में कैसे रो रहे। इतनी मुझे मेरे पास कुछ नहीं,
ये सारी सीरत और हिकायत सहाबा, ये वाक़यात और हमारे बड़ों के सारे मलफूज़ात, ये सबसे पहले कहने वाले के लिए हम सब इसके मोहताज हैं। अमल अब जिसका सन 23 में, सन 22 में जो हालात वगैरह और इस वक्त जिनके वक्त पाबंदी है, ये पूरा मजमा अगर इतना तय कर ले कि हमें अब हर हाल में, जैसे मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस काम को अपना काम बनाओ। जैसे और फरमाते थे रमजान की तरतीब पर, 5 दफे आंख नहीं खुली, पानी का घूंट पीने की नौबत नहीं आई और वक्त खत्म हो गया, बगैर पानी पिए रोजा रखने, बगैर सहरी किए हुए, क्योंकि इस काम को अपना काम बनाओ। जब ये मजमा इसको बनाएगा तो इंशाअल्लाह वही चिराग से चिराग, सहाबा से ताबीईन, तबे ताबीईन और उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुफक्किर, कैसे कैसे वो सारा ये मजमा अगर इदारा कर लेता है। और ये बहुत अच्छे अल्लाह ने एक मौके पर जो आयत ना, मा कान अल्लाहु लियअज़िबहुम वअन्त, आपके होते हुए उम्मत पर, अब हुजूर की जात तो है नहीं, लेकिन हुजूर की हर बात, हर अदा हदीसों की शक्ल में, अल्लाह जो चाहते हैं वो कुरान में सब मौजूद है। गोया हुजूर हमारे दरमियान अमाल क्या करे, वो वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, करेंगे खूब, रोएंगे खूब और फिर मायूस नहीं होंगे, अल्लाह से अच्छी उम्मीदों के साथ अपनी कुर्बानियों को बढ़ाएंगे। और जैसे हमेशा कहते भाई अब तकाज़े इतने हैं कि हर मस्जिद से पुराना 4-4 महीने की जमातें, अभी आपका इज्तिमा हो रहा है, आज खत्म हो जाएगा, लोग चले जाए, और वो आपने सारे साल क्या हुआ, कितना होना था, कितनी कमी रह गई, कमी पर रोना, जो कुछ हुआ उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। അവരുടെ അവസ്ഥകളെ നോക്കാതെ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുക, ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അവസ്ഥകൾ വന്നും പോകും. നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടതാണ് അടുത്ത കാലത്ത് കൊറോണയുടെ അവസ്ഥയിൽ, ആ സമയത്ത് അവസ്ഥകൾ മാറി വന്നു. പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിലും ആ അവസ്ഥയുടെ പരിധിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആളുകളെ പോയി നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫോണിൽ കൂടി ഫിക്ർ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുമായിരുന്നു, സംസാരിക്കുമായിരുന്നു, ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫിക്ർ ചെയ്യുമായിരുന്നു, കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുമായിരുന്നു, പരസ്പരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ അവസ്ഥകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? ഏത് അവസ്ഥയിലും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ എന്താണോ ആ നിയമങ്ങളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ്. അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് പരിശ്രമിക്കലല്ല. ആ സമയത്തുള്ള നാട്ടിലെ നിയമം എന്താണോ ആ നിയമത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുക. ആ അവസ്ഥയിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും പരിശ്രമം മനുഷ്യന് അല്ലാഹു ആ അവസ്ഥയിലുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, കാരണം ഇതിന്റെ പല വിഷയങ്ങളിലെ യാത്രയിലാണെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ അതിന്റെ രീതിയുണ്ട്, രോഗിയാണെങ്കിൽ ആ രോഗിയുടെ നമസ്കരിക്കാൻ അയാളുടെ പരിഗണന. അപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥയിലും ദീനിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, ഏത് അവസ്ഥയിലും ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഹാലാത്തിനെ നോക്കലല്ല, നമ്മള് അവസ്ഥകളെ, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, നമ്മൾ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അനുകൂലമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും. പറയേണ്ട അവകാശം അവിടെ ഹജ്ജിന്റെ യാത്രയിൽ തായിഫിലുള്ള സാധ്യത പ്രവർത്തകർ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരുമായിട്ടിരുന്ന മജ്ലിസിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ പറയേണ്ടത്, തായിഫ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ത്യാഗങ്ങളുടെ, അർപ്പണങ്ങളുടെ, ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗത്തിന്റെ എല്ലാം സംഭവങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആ ത്യാഗത്തിന്റെ എല്ലാം ഫലം അല്ലാഹു തആല കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും ആ സഖഫി ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക്, ഇന്ത്യ, മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം സഖഫി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു.
അദ്ദേഹം കാരണമായി ദീൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്തി. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ എത്രയോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ എത്തിച്ചേരാൻ കാരണമായി തീരുന്നത് ആ തായിഫ്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഖീഫ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവാവിനെ അല്ലാഹു തആല കാരണമാക്കി. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് പരിശ്രമങ്ങളുടെ, ത്യാഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളിൽ, അത് ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥകളിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് തായിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലാഹു തആല നബിതങ്ങളെ ദാഇയൻ ഇലല്ലാഹി ബിഇദ്നിഹി വസിറാജൻ മുനീറ, നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല ദഅവത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട്, ജനങ്ങളെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ആളായിട്ട്, അതിനുള്ള പ്രകാശമായിട്ട്, ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹിദായത്തിന് പ്രകാശമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു തആല അയച്ചത്. അപ്പൊ ആ നബിതങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തവരാണ് നമ്മൾ. പഴയ ആളുകൾ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ട ഏറ്റവും പഴയെന്ന് പറയുന്നത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ പരിശ്രമമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ തങ്ങളുടെ കൂടെ സഹായിച്ചവരിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ, അർപ്പണങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അദ്ദേഹം ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഓരോ ഹാലാത്തിലും അദ്ദേഹം ഉറച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ സമയത്തും നോക്കുമ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും എത്താൻ പറ്റുകയില്ലായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും മുമ്പിലായിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. തബൂക്കിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ച സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്ത് വിട്ടിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, പകുതി വിട്ട് പകുതി എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന പകുതി ദീനിന് വേണ്ടി, ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവാക്കി. തബൂക്ക് റളിയല്ലാഹു തആല എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്നു. ഈ രീതിയിൽ ദീനിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ത്യാഗങ്ങളും അർപ്പണങ്ങളും ആ വഴിയിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല. പക്ഷെ എങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ത്യാഗങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കരയുന്ന വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും തന്റെ വീഴ്ചകളിലുള്ള പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അതിലും ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പറയുമായിരുന്നു, ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തെ നമ്മുടെ ജോലിയാക്കി മാറ്റാൻ, ഇത് നമ്മുടെ ജോലിയായിട്ട്, നമ്മുടെ പരിശ്രമമായിട്ട്, നമ്മുടെ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യൽ ആവശ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മജ്മ ഈ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ്. ഇത്ര ഉയർന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പഴയത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഏറ്റെടുത്തത്. എല്ലാ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാതൃകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും. ഒരായത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, മാകാന അല്ലാഹു ലിയുഅദ്ദിബഹും വഅൻത ഫീഹിം വമാകാന അല്ലാഹു മുഅദ്ദിബഹും വഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ. നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിലുള്ളപ്പോൾ ആ ഉമ്മത്തിനെ അല്ലാഹു തആല ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. പൊതുവായ ശിക്ഷ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, വമാകാന അല്ലാഹു മുഅദ്ദിബഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ. അവർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല അവരുടെ മേൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പരിശ്രമം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ആ പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള സഹായം എപ്രകാരം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെയും തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളുടെ കൂടെയും ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായോ, ഇതുപോലെ ഈ പരിശ്രമത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് ആ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹു തആല അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തഖാസുകളെ മനസ്സിലാക്കുക, പരിശ്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കുക, ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകുക. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ സമയങ്ങളെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജോലിയാക്കി ദീന്റെ പരിശ്രമത്തെ നമ്മൾ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ മസ്ജിദിൽ നിന്നും ഓരോ പള്ളിയിൽ നിന്നും മസ്ജിദുകളിൽ നിന്നും 4 മാസത്തേക്കുള്ള ജമാഅത്തുകൾ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ ത്യാഗത്തോടു കൂടി പരിശ്രമിച്ച് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന, ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും പോയി ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരായി തീരൽ ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം. बस तो बातें बहुत रही. इस आखिरी हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल आखिरी बयान, उसके बाद इंतकाल हुआ.
पूरे मुल्क के पुराने थे। भाई हाँ कारगुजारियाँ तो बहुत आती है और बहुत सारा और माशाअल्लाह, लेकिन हर चीज की कीमत उसकी सिफत से है। अब मिसाल दी थी जैसे फलों का मार्केट, कैसे अच्छे सेब सजाते हैं, अंगूर के कैसे खोसे लटकाते हैं, आदमी देखते ही मुंह में पानी आ जाए, और घरे पसीने की कमाई का पैसा खर्च करके सेब खरीदता है। इसके लिए तो डॉक्टर कहते हैं एक सेब खा लो बस काफी, ये सारे, लेकिन घर जाके काटा तो अंदर से कीड़े चल रहे थे सड़ा हुआ, क्योंकि ये तो जाहिर था। असल हमारी लोग हमारी तारीफें करते हैं, लोग हमारे बयान सुनते हैं, लोग हमसे बयान और मुसाफे करते हैं। हम तन्हाई में बैठकर अपनी कमी कोताही को अल्लाह की ज़ात के साथ के ताल्लुक में कमी, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के इत्तिबा में कमी, फिर मसला घर वालों का, माँ बाप का, पड़ोसियों का, और पूरी उम्मत को उम्मत के हवाले करके गए। और वइन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक व सौफ, ये जितने वाक़यात कुरान में उम्मतों के साथ क्या हुआ, नबियों के साथ क्या हुआ, मददें कैसी आई, और दूसरे ये सारा ये आपको याद दिला रहे, आपको और आपके कौम जो आपका कलमा पढ़ रहा है। और क़यामत में सब पूछे जाओगे, फुला देंगे तुमने क्या किया। तो इसीलिए तन्हाइयों में अपनी कमी कोताही पर तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत हो, और जितनी तौफीक अल्लाह दे, अल्लाह की तौफीक के बगैर तो कुछ होता नहीं, अल्लाह का शुक्र करें। अब इसके बाद फिर सारा मजमा अपने हल्के बनाकर, क्या हमारे पुराने जो है हर साल के 4 महीने पुरानों का तो, और ये अपने यहाँ से जमातें बनाएंगे, हल्के वार बैठ करके उसकी तस्वीर बना ले। इंशाल्लाह के बाद में 10 बजे भाई फारूक की बात भी होगी और वो उसके बाद तस्वीर बनेगी। इस वक्त में ये आज नीयतें कर ले, इंशाल्लाह इस काम को अपना काम बनाना है, इसके तकाज़ों पर अपनी जान माल झोंकनी है, और अल्लाह को राज़ी करना है, अपनी आखिरत बनानी है। അതുകൊണ്ട് ഈ ത്യാഗങ്ങൾ, അർപ്പണങ്ങൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മളെ അല്ലാഹു തആല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസ് എത്രത്തോളം ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ഏറ്റെടുക്കുമോ, മുന്നോട്ട് വരുമോ, നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടായി, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഒരു ജുമായുടെ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും വന്ന് ജുമായ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്, പള്ളി നിറഞ്ഞു. അപ്പം പിന്നെയും കുറച്ച് പേര്, 2-3 പേരും കൂടെ വന്നു, പള്ളിയിൽ സ്ഥലമില്ല, അവർ വെളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ 2-3 പേര് ഇപ്പൊ അവസാനം വന്നാണ്, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ, വീട്ടിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ള ആളുകളോട് പറയും, ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിരുന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മുമ്പിലുള്ളവർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടാവും, അവർക്കും കൂടെ കയറി നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ മുമ്പിലുള്ള ആളുകൾ, മുമ്പിലുള്ള സഫിലെ ആളുകൾ. ഈ ഒരു മജ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പിലുള്ള സഫിലെ മജ്ലിസാണ്. മുമ്പിലുള്ളവർ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉമ്മത്ത് വീണ്ടും ഈ ദീനിലേക്ക്, ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇമാം ഹസൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ